आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। अज आपां 9वीं अष्टपदी दे तीसरे पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। इस अष्टपदी दे अंदर सतगुरु पातशाह आपां नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ जो धर्म के नाम ते अपने आप नूं जीव नाम दिंदे ने, उन्हां दा बड़े विस्तार दे नाल व्याख्या सहित आपां नूं समझा रहे आ। उन्हां दीयां निशानियां जिस तरह पहला अपरस कि असीं किसी चीज़ नाल स्पर्श नहीं करते, उन्हां दी आपां नूं बड़े प्यार दे नाल समझाया गया कि अपरस किहनूं कहंदे आ, वैष्णु किहनूं कहंदे आ ते अज भगौती। क्योंकि जदों भगौती शब्द आउंदा इहदे बहुत सारे अर्थ आपो अपने हिसाब दे नाल दुनिया दे अंदर बनाए हुए आ। कोई भगौती देवी दे उपासक नूं कहंदा, कोई देवी नूं कहंदा ते कोई रास धारियां नूं कहंदा, कोई परमात्मा दे भगतां नूं कहंदा। ते जदों आपां अरदास करदे आ प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई धियाए, उत्थे भगौती दे अर्थ बन जांदे आ अकाल पुरख। ते भगौती खड़ग नूं भी कहा जांदा, तलवार नूं भी कहा जांदा। ये वैस दे अंदर पैण दी जगह एक निर्णय किया गया विद्वानां वल्लों कि ये जिहड़े अर्थ हुंदे आ ये प्रसंग दे हिसाब दे नाल हुंदे। इस करके इन्हां गल्लां ते कई बार बहुत सारी बहस अज लोग करते आ, पर आपां नूं इह बहस तो बच के जो तत दी विचार आ उहदे अनुसार जो प्रसंग चल रहा उहदे अर्थ आपां नूं समझणे पैंदे आ। जिवें आपां चौपई साहब दी बाणी च पढ़दे हां, खड़ग केत मैं सरन तिहारी। इत्थे भी कई बार मनां दे अंदर विचार जी बना लैंदे आ भी निरंकार जिहड़ा परमात्मा है वो तो निराकार है, उसनूं फिर खड़गधारी क्यों कहा जाता। खड़ग का अर्थ कल्ली तलवार ही नहीं है, खड़ग का अर्थ है खंडन करना। किसी भी जुल्म दे नाश करन वाले नूं खड़ग कहा जाता, खड़गधारी कहा जाता। क्योंकि पहले समयां दे अंदर जिहड़े खड़गधारी राजे हुंदे, जदों उन्हां दे कोल कोई इंसान जांदा ते आपदा जुल्मां दा सताया होया, ਉਹ फिर अपनी खड़ग दे नाल जुल्मां दा नाश करदे। इस करके बहुत सारियां ये गहराइयां हुंदियां शब्दां दे अंदर ते आपां नूं बड़े प्यार च रह के प्रसंग दे हिसाब दे नाल ये विचार दे नाल जुड़ना पैंदा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। उत्थे खड़ग का मतलब है, खड़ग केत का मतलब है अकाल पुरख। कि हे सच्चे पातशाह तुसी भी सारे जुल्मां का खंडन करन वाले हो, दयालु कृपालु हो। कलगीधर पातशाह कहंदे मैं तुहाडी शरण दे अंदर आया, खड़ग केत मैं शरण तिहारी। ते इसे तरह हुण भगौती जिहड़ा शब्द आ इहदे बहुत सारे अर्थ बन जांदे आ। प्रसंग के हिसाब दे नाल असीं इहनूं वाचना हुंदा। अज दे पावन पदे दे अंदर हुण भगौती, भगौती रासधारी नूं भी कहंदे आ, परमात्मा दी भगत नूं भी कहंदे आ। इत्थे हुण गुरु अर्जन देव साहिब महाराज आपां नूं समझा रहे आ, भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। कि ਉਹ भगौती है ਜਿਹੜੇ इंसान नूं परमात्मा परमात्मा भगवंत जो सारे संसार का मालिक है ਉਹਦੀ भगती का रंग चढ़दा है। भगती का रंग चढ़न दे नाल सगल त्यागै दुष्ट का संग। जिन्ने भी आ दुष्ट ने, पाप कर्म करन वाले विकार ने ते आ पंज दूत ने, इन्हां दा संग त्याग देवे
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਉਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਕਿ ਉਹ ਭਗਉਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਅਕਿਤ ਕਰ ਆਣੈ। ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਅਕਿਤ ਕਰ ਆਣੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌੜਦੀ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸੁਰ ਸਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ, ਦੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਨ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ, ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਹੋਏ ਆ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ, ਦੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ।
रोटियां कारण पूरह ताल, आप पछाड़े धरती नाल। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ, ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਕਲ ਜਹਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਤਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮਾਂ? ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ ਧਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਗਉਤੀ ਕੌਣ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਕੌਣ ਆ। ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਰਾਸਧਾਰੀਆ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜ ਕੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਭ ਪੈਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਭ ਪੈਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨੇਤਰ ਖੋਲਣ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਤ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹ ਵੈ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ, ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਭੇਖ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਭਗਉਤੀ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ ਪਾਉਣੀ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਕੀਨੋ ਅਖਾਰਾ, ਸਗਲੋ ਸਾਜ ਰੱਖਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਬਹੁਵਿਧ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ, ਦੇਖੈ ਖੁਸ਼ੀ ਭੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ, ਸਭ ਰਸ ਲੈਤ ਬਸਤ ਨਰਾਰਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਟਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਾਇਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜ ਸਾਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਪੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਹਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਰਦੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਇਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਭਗਉਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਰਾਸਧਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਆ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਜੀ? ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਮਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਸ ਗਰਾਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਬੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਧੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਕਿਹੜਾ? ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੈ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰ ਕੀ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਸੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕਠਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੇ ਕੰਠ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਤਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ, ਕੱਲੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਉਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਪਦੇ ਚ ਪੰਡਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ